जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। आज आम जाना टैरो कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल, प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, आसतु जानिबा आज ज्येष्ठ मासर 28 दिन जून मासर 10 तारीख सोमवार। आज उमा चतुर्थी श्री शिव निमंत्रण उत्सव। आज जन्म होउतबा शिशुर कर्कट राशि, विप्र वर्ण, देवगण एवं रात्रि 10:45 पर राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर पुष्कर दोष नहीं। आज चतुर्थी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य मूला भोजन निषेध। अपराह्न 5:11 पर बेल अर्थात बेल भोजन निषेध। विविध आज अद्य उमा चतुर्थी श्री शिव निमंत्रण उत्सव। प्रिय दर्शक बंधु, एबे आसतु आम कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करवा। प्रथमे मेष राशि, शेष मीन राशि एवं ये 12टी कार्ड रे आम संक्षेप किछि किछि जानिबा। देखिबा कौन आसुछि 10 तारीख सोमवार, कौन आसुछि 12टी राशि राशिफल। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, प्रथमे आम कार्ड विषय जानिबा पूर्व प्रत्येक भाई भौणी मानक पई मो प्रत्येक दिन किछि ना किछि गोटे स्पेशल आनी थाए। मन रखि थांतु मोर प्रिय भाई भौणी माने, लाइफ रे आपण माने बहुत लोक अछंती तांकर ए कार्ड आसीबो। धर मन कर आज समय भल अछि किंतु हेले तांकर लाइफ रे आसी आज किंतु मंद होई गेला। आगे आपण जानतु यार माने कौन ही पारे, यार कारण कौन ही पारे, कहीं कहवा अनुसार मोर ठीक हेलानी। आगे निजर मोर भाई भौणी माने निजर निज विषय आगे चिंता करंतु, भाबंतु। अन्य को कहवा ठीक न, कहीं आमर किसी कलाकर्मर फल आमको ही भोग करने को पड़ी थाए। आमे जहाँकि केयरलेस भाव में आज बयस अच्छी यौवन अच्छी आम प्रत्येक कार्य कर परिणत बयस बा परवर्ती बयस समय कौन घटव से विषय आमको जना ना। से कही हुतुत्या बुद्धि ना हाड़स्किया व्याधि गोटे कथार कहती। तेणु किसी कथा मन रखु, आप लाइफ रे भी एमती घटुची, कहीं एमती घटुची, तार कौन प्रभाव आपंकर कहीं एपरी प्रभाव पड़ुची। जदि मुझे कहूँ जदि आपंकर से प्रभाव पड़ू थाए मोर प्रिय सांगसाथी मैंने, निश्चित भाव में आप जानतु यही दोष लगिबारु एमती परिणत आमको भोग करने को पड़ी थाए। मन रखु शेष काल सर्प जोग कहीं मनीष को लागू होता है। आज मु प्रथमे कहवाक जाऊँगी जे शेष काल सर्प जोग कहीं होता है ताकू जानतु। दाम्पत्य जीवन रे स्त्री सहित शज्या सुख संपर्क रखी अन्य कपटी नारी मानू नहीं रमण कले। मन रखंतु सांगसाथी भाई भौणी माने, दाम्पत्य जीवन रे स्त्री सहित शज्या सुख संपर्क रखी पुणी अन्य कपटी नारी मानू नहीं रमण कले। अन्य सहित गुप्त शत्रुता करी कली झगड़ा कराइले किंबा अन्य को अजथा खर्चांतरे पकाइले, मृत्यु परे मृत्यु व्यक्तिर बदनाम कले। जेते बड़ शत्रु होना कहीं मरीगला परे तार बदनामी केबे करिवो नाही। मृत्यु परे मृत्यु व्यक्तिर बदनाम कले, विदेश रे भल रोजगार करी घर लोकों को न पचारिले, अन्य लोकर अर्थ को विपुल हरिलुट कले। यही शेष कालसर्प जोग भोग करने को पड़ी था। ये जो 6टी कथा मु कहली, मनीष जदि ये 6टी कथा भितरे माने रखी थाए, निज हृदय भितरे कारबार करू थाए, ताले सुनंतु मोर सांगसाथी भाई भौणी माने, निश्चित भाव में शेष काल सर्प जोग परिणत भोग करने को पड़ो। यही शेष काल सर्प जोग परिणत कौन हो पारे जदि आपण यही अवस्था कले, यार फल कौन होता है ना, व्यक्तिर सदा सर्वदा गुप्त शत्रु वृद्धि होती। प्रति मुहूर्त शत्रु ताकू चारिपाख पूरा
ବନ୍ଦିଜ କରା ବା ଆଖିର ନଜରରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ମାନସିକ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ହେତୁ ମନ ଓ ହୃଦୟ ନିରାଶ୍ରୟତା ଉପଲବ୍ଧ କରେ। ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଶେଷରେ ହାରିଯାଇ ହତାଶ ହେବାକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନେତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି କମ୍ ରହେ, ଆଖିର ପାବା କମ୍ ରହିଥାଏ। ଉଦରଜାତ ରୋଗରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହିପରି ଅସୁବିଧା ମଣିଷକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ, 6ଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯାହା କହିଲି, 6ଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ହିତ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଥିଲା। ଏ କଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଚାଲାକ, ମିଛ କଥା ଯାହାକି କହିବାକୁ ଆଜି ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲୁଚାଣିଆ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ଲାନିଂର ସହ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ବି ଧୋକା କରିପାରେ, ଚିଟିଂ କରିପାରେ, ମିଛ ବି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରେ କିମ୍ବା ଚାଲାକ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚାଲାକ କରିପାରନ୍ତି, ଚିଟିଂ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ପ୍ରାୟ ଆଜି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, କେୟାରଫୁଲ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଯଦି କହିବି, କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟ ଭଲ ରହିନପାରେ। ଏମିତି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଠକିପାରେ। ମନି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ହିଁ ଏମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଚାଲାକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବା ବା ବାହାର କରିଦେବା, ଲସ୍ କରାଇଦେବା, ଏମିତି ପ୍ରପୋଜାଲ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କରିପାରେ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କେହି ଫ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଉ ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପଇସା ଯତ୍ନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ବି ରହୁଛି। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଅଧିକ ମିଳିବ, ତଥାପି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫସିଯିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ମିଛ କଥା କୁହାକୁହି ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଭାବିଚିନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ ପ୍ରାୟ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି କି ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗକୁ ପ୍ରାୟ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଶିକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଠକାମି ଠାରୁ ସାବଧାନରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ପରସ୍ପରକୁ ମିଛ ପ୍ରାୟ କହୁଛନ୍ତି, ଚିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କଥା ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗୁଁ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଚାନ୍ସ ବି ରହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି କଳହ ଯୋଗ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ କଳହ ହୁଏତ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଘରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବି ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟି ନିଜ କପାଳରେ ଟିକା ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଳସ୍ୟତା କାରଣରୁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। କର୍ମ କିନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ। ଏ କାର୍ଡର ଅର୍ଥ, ଯଦି କର୍ମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଯଦି ଆଳସ୍ୟ ହେଲେ କଷ୍ଟ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ମନରେ ଜୋଶ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଭାବ ହେଲା ପରି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ମତାନ୍ତରର ଆଭାସ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ବିଜନେସକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ କ୍ଲିୟର ରହିବା ଦରକାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆଜି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ବାର କହିଛି, ଆପଣ ତାର ସମାଧାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି।
ଆସିଛି ଭାବିଛନ୍ତି କରିଦେବି, ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି ଏମିତି ମନକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହଜ ସେତେବେଳେ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ମ କରିବେ। କର୍ମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ବିନା କର୍ମରେ କେମିତି ସଫଳତା ପାଇବେ? ଖାଲି ଯଦି ଆପଣ ବସିକି ଭାବିବେ କାମ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମ କରିଣ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣିତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ତେଣୁ କର୍ମ ନ କଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସେ ନା କି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ, ସଚେତନ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘରୁ ପ୍ରଥମ ଡାହାଣ ପାଦ ବାହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବା ଧନ୍ଦାରେ ବା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ନିଜର ଭଲ ପାଉଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗୀ ବାଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଠ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବଜରଙ୍ଗୀଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସଙ୍କଟ ମୋଚନ, ଶକ୍ତିଦାତା, ଜ୍ଞାନଦାତା, ବୁଦ୍ଧିଦାତା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମନରେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଦର ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଶାନ୍ତତା ନିରବତା ରହିଛି ବା ଆସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁ କାମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ବି ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଯଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିବି, ଆଉ ଅଯଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାରଣ ଅତୀତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିବେ କି କାହାକୁ କେଉଁଠୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ କଥା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ହୁଏତ ଆସିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବେ କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, କେଉଁ କାମ କରିବେ। ଯଦି ସଫଳତା ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ସହ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ବି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ବାଛିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ବାଛିବେ। ଆଉ ଯେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବୁଝାଯିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଡ ସମୟ କହୁଛି ଆପଣ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିବେ, ଅଧିକ ଦିନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ ଯେତେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କହିଲେ ଇଏ କାର୍ଡ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଭଲ କାର୍ଡ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଯେହେତୁ କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ବୁଧଙ୍କ କାର୍ଡ। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ପୁରା ଠିକ୍ ଭୁଲ ପଥ ଜାଣିବେ। ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ସହ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଭୁଲ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନେବେ। ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସବୁ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କିଛି ନୂଆ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି ଆଜି। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ତଥାପି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାତା ପିତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଦିନ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାତା ପିତା ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ପିତୃପୁରୁଷାୟ ନାମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଦ ସନ୍, ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଏହାର ମାନେ ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳ ହେବ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର କିଛି ଅଭାବ ଆଜି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଖ୍ୟାତି ମିଳିବ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ
ରବି ନାରାୟଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଭାସ୍କର ଦେବ ତାଙ୍କ ପରି ତେଜ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ଲାଭ ଆପଣ ଆଜି କରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହିବ। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକାର ହେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପଢ଼ିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଦଉଛନ୍ତି ମୌକା। ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଘାବରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଛି ମୌକା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମନ ଖରାପ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଉପରେ ଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତାର ଆଗକୁ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। କାହିଁକି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ମନସ୍ତାପ କରିପାରନ୍ତି, ମନ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ମନର କୌଣସି ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କିଛି ମୌକା ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିଛି କିମ୍ବା ଆସିବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନୂଆ ମୌକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୌନ ହେଇକି ରହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ସାଧାରଣ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ମନସ୍ତାପ ନ କରି ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଠ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ, କେୟାରଫୁଲରେ ଟିକେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ନୂଆ ଜାଗା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଜି ଖରିଦ କରିପାରନ୍ତି ବା କିଣିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ନୂଆ ଘର ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ କିଛି ଆସିପାରେ, ନୂଆ ପଦାର୍ଥ କିଛି କିଣିପାରନ୍ତି, କିଛି ବି ନୂଆ ହେଇପାରେ। ଖୁସି, ଖାଲି ଖୁସି ରହିବେ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କାହାରି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ଦରକାର, ସେଇ ଖୁସିଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ପରିବାରରେ ଖୁସି ବନେଇବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଘନିଷ୍ଠତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମରେ ନୂଆ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଜି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିପାରେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅର୍ଥକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି, ଷ୍ଟକ୍ ରଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଛି। ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି, ଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମୟ ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆଜି ଆସିପାରନ୍ତି, ଯେ କି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ବି ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯୋଗ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଜି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆସିପାରନ୍ତି। କେହି ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। କାହାରି ସହିତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଭେଟଭାଟ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ, କେହି ବି କେଉଁମାନଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ବି ଆସିପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖୁସି, ଖାଲି ଖୁସି ମିଳିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକୀମାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ସଫଳ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ କାର୍ଡ ଭିତରେ ବହୁତ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିବେ। ନିଜ ହେପାଜତ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫେମସ୍ କାର୍ଡ ଇଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଚେଞ୍ଜ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଆଭାସ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ମାନେ ଆସୁଛି, ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନର କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଯେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜି କିଛି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ମନକୁ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସବୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ କିଛି ପୂରଣ ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣ ବି ଭାବିନଥିବେ। ଯେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିଥିଲେ, ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମିଳିବାର ଆଭାସ ଏ କାର୍ଡ ଆସୁଛି।
ଖୁସି ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, କଷ୍ଟ ସହି ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବେ ଫଳ କେମିତି ମିଳିବ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିଣ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣିତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ଖ୍ୟାତି ସୁନାମ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରୁ ଭଲ ଡବଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ। ଏମିତି ସମୟ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ବହୁତ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଫଙ୍କସନ୍ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ବହୁ ଜନଗହଳ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଅଛି ତେବେ ପରିଶ୍ରମ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ନିଜ ଯତ୍ନ ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପୂରଣ ହେବ। ବାହାଘର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ବି ବାହାଘର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ହେଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବେ, ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ତୀର୍ଥ ଆଜି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ କିମ୍ବା ଦୂରଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଦିନ ଆଜି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତିକାରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି ଆପଣ ତ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କିଛି ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବେ, କିଛି ଖୁସି କରିବେ, କିଛି ପାର୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରନ୍ତି। କେମିତି 2-5 ଜଣ ବସି କୌଣସି ମଜା ତାମସା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ହେଉ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଖୁସିରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି କରିବା କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବସିବା, ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ହୋଇପାରେ। ସବୁବେଳେ ନିଜ କର୍ମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ଯଦି ବି ମଣିଷକୁ ଏପରି ସୁଯୋଗ ଆସୁଛେ ମଣିଷ ଏପରି ସୁଯୋଗରେ ସାମିଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସବୁ ବୁଝା, ସବୁ ମନ ଯାହାକି ହାଲକା ହେଇଯାଏ। ଏନ୍ଜୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ। ଏ କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଅଏସ୍ ଲେଭେଲରେ ଯିବ। ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ହାସଲ କରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ଉତ୍ତମ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମନ୍ଦ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବାର ସୁଯୋଗ ହୁଏତ ଆସିପାରେ। ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟର ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ମାତିବେ। ବହୁତ ଫ୍ରି ମିଞ୍ଜାସର ଆଜି ସମୟ ବିତେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅତି ଭାବ ପ୍ରବଣତାରୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବି ରହିବ। ପରାଜୟର ଯୋଗ ବି ରହିବ। ତେଣୁ ଯାହା କରିବେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ଓಂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରିଂ ଓଂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଓಂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାହା ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଅଛି ଯେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଦମ ମାଲୁମ। ଆପଣ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ, ଯିଏକି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବେ ଆପଣ। କାରଣ ଆପଣ ମୌଜରେ ପୁରା ମାହିର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଖୁସି ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଇଏ ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପାତ୍ରୀ ହେବେ, ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି କାମ ଚାଲୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳଗାମୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଭଲ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବାକି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ବନ୍ଧୁ କାହାରି ସହିତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହୋଇପାରେ। କାହାରି ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ବହୁ ପୁରାତନ ଲୋକ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚିହ୍ନା ଜଣାରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଅଛି। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। କିଛି ଶିଖିବାର, କିଛି ଜାଣିବାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସଫଳତା ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ କହେ ଏମିତି ପାଇକି ଲାଭ କ'ଣ।
এই টাଇପ୍ର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ଘଟିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣ ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ହୁଏତ ପାଳନ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯଦି ଆଜି ସଜାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି ବା ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଯଦି ନ ସଜାଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଫଳ ଓଲଟା କିଛି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଭଲ ଅଛି, କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ରହିବେ। ଯେହେତୁ ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଜି ରହିବେ। ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନ ରଖିବାକୁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଡର, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ରହୁ। ଯଦି ଏମିତି ହେବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ସମ୍ଭବ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ସମାଜ ମାନେ ମାନ୍ୟତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବ। ଯେହେତୁ ଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳଗାମୀ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବହୁତ ଲକି ମୀନ ରାଶି। କ'ଣ ଘଟୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହେଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି ଯେ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଜଜମେଣ୍ଟ, এই টাইପ୍ର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ନେଇ, ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କିଛି ଗୋଟେ ବିଚାର ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଖାତାରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ଏମିତି କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ପର ପ୍ରତି 3 ଦିନ ହେବ 4 ଦିନ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ଏମିତି ବି ମଝିରେ ଗୋଟେ 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିକଲ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଜଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ବି ଏମିତି ଆସିଲା, 6-7 ଦିନ ଆସିଲା ପର ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି ବିଚାର କାର୍ଡ଼, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଚାର ଚାଲୁଛି। ଏ କାର୍ଡ଼ ଜଣାଉଛି ଯେ ଏହା ନ୍ୟାୟଦାତା ଦର୍ଶାଉଛି। ନ୍ୟାୟଦାତା ଦର୍ଶାଉଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଚାଲୁଥାଏ ତାହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାହାର ବିଜୟ ହେବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବାର ହକ୍ ଅଛି, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ସଫା। ଏ କାର୍ଡ଼ ଯାହା କହୁଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କରି ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ, କାରଣ ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ଅନ୍ୟାୟ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ସମସ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ବିଚାର ଚାଲୁଛି। ଯେହେତୁ ଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ଼ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସଫଳ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପଠନ ଲେଖନ ମାନେ କୌଣସି ବହି ପଢ଼ିବା, କୌଣସି ଲେଖିବା, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆପଣ ଆଜି ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜିନିଷ ବି ଆଗକୁ ଲାଭରେ ପରିଣତ ରହିବ। ଅଯଥା ସମୟ ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଭଗବାନ କେତେ ତମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହୁଛ, କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ, କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ସେ ସବୁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ଚାଲୁଛି। କାହା ସହିତ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ କ'ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଉଚିତ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଅଳସ୍ୟାମୀ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ମନର ଜୋଶ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ନ୍ୟାୟଦାତା, ବିଚାରଦାତା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଗେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଜିର ଦିନ ବାର କ'ଣ, ଆଜି ତାରିଖ କ'ଣ, ଆଜି ତିଥି କ'ଣ, ଆଜି ଯାତ୍ରା କ'ଣ, ଆଜି ଶୁଭ କ'ଣ, ଆଜି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କ'ଣ, ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିର କେତେ ଖରାପ ସମୟ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ କିମ୍ବା ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କେତେ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ରହିଲା, ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କେତେ କେଉଁ ରାଶି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। କେବେ ସରବଣା ପଡ଼ୁଛି, କେବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଗେ କେବେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ଆଜି ଯେମିତି କହିଲି
କାଳ ଶେଷ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ କଥା କହିଲେ ସେମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟାକୁ ଶୁଣିବେ। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଜ ରାଶି ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବା ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଗକୁ ଆପଣ ଅନେକ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଧନ ଅଭାବ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅପୂରଣ ରହୁଛି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି ହାତରେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାନେ ମେସେଜ ଆସୁଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତୁଲେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି ଥାଉ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେଣୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭେଟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।